غداری کے مرتکب ہو چکے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ نون لیگ اتنا ہمارا اس نظام کی دشمن نہیں تھی جتنی پی ٹی آئی دشمن ہے۔ گورنمنٹ میں آنے کے بعد، آپ وزیر اعظم بننے کے بعد ان شہداء کو بھول گئے، آپ ان لوگوں کو بھول گئے جنہوں نے دھرنے میں آپ کی حفاظت کی۔ آپ لوگ انتخابات سے پہلے الیکشن کمپین میں ثانیہ مارٹون کو بھولتے نہیں تھے، لیکن 3 سال گزر گئے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ ایوان عدل میں بیٹھنے والے یا تو وہ مٹا دیں، وہاں لکھ دیں ایوان بیوقوف یا ایوان لوگوں کو دھوکہ دینے والا دھوکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر.pk اور میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی لیاقت باغ میں، جہاں پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے قاتلوں کی گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ پاکستان عوامی تحریک کی ایک کثیر تعداد اس ریلی میں شرکت کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے بہت سارے کارکنان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ریلی کس حوالے سے ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنا کیا پیغام جو ہے وہ حکومت تک اور باب اختیار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ آج پاکستان کے اندر کراچی سے پشاور تک تقریباً تمام مین سٹیز کے اندر ہماری ریلیز ہوئی ہیں۔ 7 سال سے ایک ایسا سانحہ اور ایک ایسا قتل عام انصاف کو منتظر ہے کہ جس کی وٹنس کیمرے تھے۔ مطلب باقی تو قتل ہوتے ہیں نا، وہاں پر کوئی خفیہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے 70 سے زیادہ کیمرے تھے جو لائیو ریکارڈنگ کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے۔ قاتلوں کے سارے چہرے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انصاف نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے پارٹی ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ اس ملک کے بڑے لوگ ہیں، لہٰذا بڑے لوگ جب متبادل مقابلے میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ آج 7 سال سے ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ آج بھی احتجاج کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں کہ ہمیں اس سانحے کے اندر انصاف چاہیے۔ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ ہمیں انصاف نہیں دے رہے؟ تو یہ آج پاکستان کے اندر ہر جگہ پر ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنی احتجاج۔ ایک عام پرسپشن تھا کہ اس وقت جو ہے چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک ایک دوسرے کو کزن کہتے رہے ہیں، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ڈیلے ٹیکٹس استعمال کریں؟ ڈیلے ٹیکٹس نہیں ہے، اس سے وہ مکر چکے ہیں، وہ اصولی طور پہ اس سے غداری کے مرتکب ہو چکے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں، جو لوگ سیٹوں کے اوپر بیٹھے تھے، ہمارا تو سمپل سے ان سے مطالبہ تھا کہ یار ان کو ڈی سیٹ کر دو، اور یہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو انصاف مل جائے گا۔ تو اب دیں، 3 سال تو آپ کو ہو چکے ہیں، تو بیسیکلی وہ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، لہٰذا ہمارا ان سے بڑا سخت احتجاج ہے اور یہ ہمارے کارکنان یہ سوال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ انہوں نے ایسا نہ کیا، ہمارے لوگوں کو انصاف نہ دیا، تو 2023 کا الیکشن یہ آسانی سے یہ نہیں جیت سکیں گے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ابھی جو ہے وہ کارکنان سے بات کی ہے، مجھے پریسائزلی یہ بتا دیجیے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم اپنی کنٹینیو رکھیں گے اسٹرگل کو، قانونی اسٹرگل کو بھی جاری رکھیں گے، احتجاج کی اسٹرگل کو بھی جاری رکھیں گے، جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا ہم اپنی شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ترجمان پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب۔ یہ بتائیے کہ دیکھا ہم نے کہ 1 سال تک تو شاید اس طرح سے کوئی عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، صرف آج کے دن احتجاج ہے اور شاید اس کے بعد پھر خاموشی ہو جائے گی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ ایسے ہے کہ آج 17 جون ہے، آج 17 جون کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال ہو گئے۔ پہلے 4 سال تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جنہوں نے ثانیہ بپا کیا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے تو ہمیں انصاف کی توقع تھی نہیں۔ اب 3 سال موجودہ حکومت کو جو انصاف کے نام پر قائم ہوئی، ان کو 3 سال یہ ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، ہر جگہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم 1 مہینے میں انصاف دیں گے۔ اب ان سے یہ سوال ہے ہمارا پاکستان کی قوم کا، پاکستان عوامی کارکنان کا، وزیر اعظم عمران خان سے اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے کہ آپ لوگ انتخابات سے پہلے الیکشن کمپین میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو بھولتے نہیں تھے، لیکن 3 سال گزر گئے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے، عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف دے۔ آج کا دن ہم انصاف ان گورنمنٹ کو، حکومت کو، اداروں کو یاد دلانے کے لیے بنا رہے ہیں کہ یاد کریں اس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، وہ بچی تنزیلہ اس سے وعدہ کیا تھا آپ
अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपको इंसाफ मिलेगा। फिर राहिल शरीफ साहब जो साहब को उस वक्त जनरल थे आर्मी चीफ के, उन्होंने इंसाफ का वादा किया। फिर इमरान खान, 3 बड़ों ने वादा इंसाफ का किया, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। अगर इतनी बड़ी जमात को इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा? इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे कारकुनान मौजूद हैं। ये जो शो आपने देखा है ना, ये जो रेला आया है, ये सिर्फ ज़िला रावलपिंडी का था। ये बाहर से कोई बंदा नहीं आया, सिर्फ ज़िला रावलपिंडी का था। तो दूसरा ये है कि अब जहाँ आप देखें कि हम निज़ाम की बात करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब निज़ाम की बात करते हैं कि यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर तब्दीली आएगी, और हमने साथ भी दिया था। मैंने खुद वोट दिए, उनकी कैंपेन भी चलाई, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूसी हमें ये बात समझ आई कि नून लीग इतना हमारा इस निज़ाम की दुश्मन नहीं थी जितनी PTI दुश्मन है। और PTI ने बहुत ज़्यादा गद्दारी की है और एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं बोला। तो 4 साल हमारे कायद ने, चीफ जस्टिस साहब ने, अदलिया के चीफ ने और फ़ौज के चीफ ने हमारे कायद को कहा था कि आप एहतजाज न करें, हम आपको इंसाफ देंगे। लेकिन आज 3 साल गुजरने को हैं, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारी JIT वो डॉक्टर साहब के ज़ुबान से आपने सुना है, तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा है। और अब हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म नहीं होता और जब तक हमारे मजलूमों को ये इंसाफ नहीं मिले। तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो अब एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने जा रही है, या फिर अगले साल तक इंतज़ार किया जाए? नहीं, आप 2017 तक अब एहतजाज भी होंगे इंशाल्लाह, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम तमाम सियासी एक्टिविटी, चूँकि हमारी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है ये कोर कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम है। अब जो वो वाले इख्तियार, वो वाला ताकत जो हुजूर शेखुल इस्लाम के पास अवामी तहरीक की थी, उन्होंने कोर कमेटी के हवाले कर दिया है। कोर कमेटी जो है वो ये फैसले कर रही है कि इंशाल्लाह हम हर इशू पे बाहर आएंगे, हम हर इशू को एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह अब हम टफ टाइम देंगे। इंशाल्लाह 2023 के अंदर इलेक्शन में भी नहीं, वो तो अब जो कुछ हमारे कायदे मोहतरम ने फरमा दिया है, जैसे कि आपने खुद सुना और हम भी जानते हैं कि हमारे कायदे मोहतरम ने अपने आप को इस नाम नहाद गंदी बदबूदार सियासत से अलग पहले भी किया हुआ था और अब बाकायदा तौर पर उन्हें ऐलान कर दिया। लेकिन अभी हम लोग मैदान में हैं और निज़ाम की तब्दीली के लिए जो भी हमसे होगा, हम अपने खून की जान की बाजी लगाकर अपना खून देकर हम निज़ाम में तब्दीली लाएंगे, और इंशाअल्लाह तबारक ताला अपने शहादाए मॉडल टाउन 17 जून 2014 को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि जो सानिया मॉडल टाउन हुआ, उनकी शोहदा को इंसाफ दिया जाए। 7 साल से हम कानूनी कार्रवाई भी लड़ रहे हैं, हम अदालतों के चक्कर भी लगा रहे हैं, हमने अपने खून को बेचा नहीं, हम उन शोहदा के साथ खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सानिया मॉडल टाउन क्यों किया गया, वो ऐसा जुल्म और सितम क्यों किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों पर गोलियाँ क्यों चलाई गई, माओ बहनों और बेटियों पर गोलियां क्यों चलाई गई। हम फ़कत ये चाहते हैं कि उसकी रीज़न बताई जाए और जिन्होंने ये करवाया उन्हें सज़ा दी जाए। जो आपके साथ उस वक्त इत्तेहादी थे वो आजकल हुकूमत में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब और तारिक कादरी साहब एक दूसरे के कज़न थे, अब आप इमरान खान साहब से भी जो है वो नाउमीद हैं? हम नाउमीद तो बनती आज 3 साल पूरे हो गए। कल वो हमारे साथ एहतजाज कर रहे थे, आज उनकी जो गवर्नमेंट है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस खून का भी हाथ है। इस खून की वजह से उन्हें गवर्नमेंट मिली और हम लोग तो उम्मीद करते थे कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। वो तो कहते थे कि हम 1 महीने के अंदर ये सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ दिला के देंगे। देना चाहिए, आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो इक़्तिदार में आने के बाद बात तक करना गवारा नहीं की, एक बात नहीं कहा कि इन्हें इंसाफ दे दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ दें। हम तो आज यही पूछ रहे हैं इमरान खान साहब से कि क्या आप गवर्नमेंट में आने के बाद, आप वज़ीर आज़म बनने के बाद उन शोहदा को भूल गए, आप उन लोगों को भूल गए जिन्होंने धरने में आपकी हिफाजत की। आज आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? क्या आप भी कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ मुलव्वस हो गए हैं? खून रंग लाएगा, इंक़िलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंक़िलाब आएगा। जुल्म का हिसाब दो इमरान खान, जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो इमरान खान, जवाब दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते इंक़िलाब आएगा, इंक़िलाब आएगा, इंक़िलाब, 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 इंक़िलाब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सिर्फ यहाँ मॉडल टाउन वालों के लिए नहीं निकले, हम इस पाकिस्तान के हर मजलूम के लिए निकले हैं। यहाँ सिर्फ मॉडल टाउन वाले इंसाफ से महरूम नहीं हैं, यहाँ हर पाकिस्तानी इस इंसाफ से महरूम है। आप जब बात करते हैं कि भारत मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, अब जब कहते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है, तो अपने गिरेबानों में भी तो देखो कि आप खुद क्या कर रहे हो। लोगों को आप किस तरह गिला करोगे? वो तो काफिर जुल्म कर रहे हैं, यहाँ क्या है? ये काफिर हैं या मुसलमान हैं? फिर इस मुल्क में 70 साल हबीसों ने हुकूमत की है और वो हर इदारे को हवासत का ढेर बना के गए हैं। आज अदालत के बाहर लिखा है ऐवान अदल, तो कहाँ है अदल? वो ऐवान अदल में बैठने वाले या तो वो मिटा दें, वहाँ लिख दें ऐवान बेवकूफ़ या ऐवान लोगों को धोखा देने वाला धोखा। अगर वो ऐवान अदल है तो फिर किसी को अदल क्यों नहीं मिल रहा? अगर अदल कहीं है तो फिर अदालतें क्यों भरी हुई हैं मजलूमों से? फिर थाने क्यों भरे हुए हैं फाइलों से? तो हमारा सबसे बड़ा गिला इस मुल्क के मुनसिफों से है कि जिस वक्त इंसाफ मर जाता है उस वक्त कौमें मर जाती है। मॉडल टाउन वाले 14 मरे हैं, 14 घर बर्बाद हुए हैं, लेकिन इंसाफ मरने से पूरी कौम बर्बाद हो जाती है। साने मॉडल टाउन के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक का एहतजाज आपने देखा। शुरका का यही कहना है कि इमरान हुकूमत उनको इंसाफ मुहैया करे और जालिमों के साथ खड़ी न हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।